الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. صرف گناہ معاف نہیں کرے گا، صرف بڑھا کے واپس نہیں لٹائے گا، صرف بہت بڑا قدردان اور بردبار نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبح اور شام خرچ کرے گا، سرا و علانیتاً خرچ کرے گا، اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے ہی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اجر کے علاوہ اس کی زندگی میں سے خوف ختم کر دوں گا اور اس کی زندگی میں غم ختم کر دوں گا. یہ خوف اور حزن کے جو الفاظ ہیں مفسرین نے عجیب انداز میں بیان کیے ہیں. خوف کیسے ختم کرے گا، حزن کیسے ختم کرے گا؟ خوف کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ نہ ہو جائے، مستقبل میں یہ نہ ہو جائے، یعنی آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں اس کا خوف بھی دل سے نکال دے گا، اس سے بھی محفوظ کر دے گا. اور حزن یہ ہوتا ہے، ملال یہ ہوتا ہے، غم یہ ہوتا ہے، ہائے میرا باپ فوت ہو چکا ہے، ہائے میری ماں فوت ہو چکی، ہائے میرا بھائی فوت ہو چکا، ماضی میں مجھے اتنا نقصان ہو گیا، یہ کاروباری دھچکا لگا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. پھر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والوں کے اوپر نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا. کل امرئ، ہر بندہ، فی ظل صدقتہ، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ انسانوں کے مابین تمام کے تمام فیصلے کر نہیں دیے جاتے. اور اگر آپ صرف اس ایک حدیث کے اوپر غور کریں تو اس کے دباچے میں محدثین کیسی کیسی باتیں لے کے آئے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہر بندہ اپنے ہی پسینے میں غرق، دوسرے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی پسینے کی کوانٹٹی اس قدر ایک بندے کی ہوگی کہ وہ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہے، اتنی کوانٹٹی ایک بندے کے پسینے کی ہے. اس شدت کی گرمی کے دن، جس دن اللہ کے سائے، عرش عظیم کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس شدت اور گرمی کے دن چند خوش نصیب ایسے ہوں گے. کل امرئ، ہر بندہ فی ظل صدقتہ، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اس دن بھی یہاں تک کہ لوگوں کے مابین فیصلے نہیں کر دیے جاتے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کی جو حدیث ہے، اس کے اندر جو 7 بندوں کا ذکر ہے کہ یہ 7 بندے کل قیامت کی سختی، شدت، گرمی، حدت کے دن میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک کون ہے؟ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. کس طرح؟ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، نیکیوں کے اعمال ہیں بہت سے. نیکیوں کے اعمال میں اپنے مطالعے کے مطابق 2 نیکیاں ایسی جانتا ہوں جن کو علانیہ کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے. باقی نیکیاں اعلانیہ کرنا پسندیدہ اور محبوب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، لیکن ان 2 نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ کے ساتھ کرنے کا بھی حکم دیا. اس کی کیا گرد و غایت ہے؟ اس کی کیا گرد و غایت ہے؟ اعلانیہ کرو، ہاں، تاکہ جب آپ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں تو کوئی اور دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہو. اور دوسری نیکی ذکر الہی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لا حسد، نہیں حسد کرنا مگر 2 سے حسد کیا جا سکتا ہے کہ وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور صبح شام اللہ کے مال میں سے خرچ کر رہا ہے، ایک وہ جس کو قرآن دیا صبح شام تلاوت کر رہا ہے. گویا ذکر اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ 2 ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کو علانیہ کرنے کا بھی حکم موجود ہے. لیکن وہ 7 سائے والی حدیث میں الفاظ جو ہیں وہاں پہ ایک چیز اور ہے، ہاں اعلانیہ کرتے ہو تو کبھی کبھی خفیہ بھی کیا کرو. اس کو بھی عرش عظیم کا سایہ ملے گا، چاہے جس نے 1 روپیہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہو، لیکن اس عمدگی کے ساتھ، اس اخلاص نیت کے ساتھ، اس خواہش اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بدلہ اور اجر دے گا. اور عمدگی اتنی ہے کہ خرچ ایسے کر رہا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اس ہاتھ میں کتنے روپے تھے اور کیسے خرچ ہو گئے ہیں اور کس کو چلے گئے ہیں. اعلانیہ کا بھی حکم موجود ہے، لیکن خفیہ کا بھی حکم موجود ہے. میرے بھائیو، آج ہم چاہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو،
खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को क्या कह रहे हैं? इनसे सदका लो, इनसे माल लो, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम, ताकि ये गुनाहों से पाक हो जाए। आपने यही समझा कि सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बंदा गुनाहों से पाक होता है? नहीं, नफ्स के ऊपर सदका जितना भारी है आप सोच नहीं सकते। नफ्स को कुचलने के लिए जहां तहज्जुद की नमाज है, नफ्स को कुचलने के लिए जहां रोजा है, नफ्स को कुचलने के लिए तीसरे नंबर पे, और इनकी तरतीब मुख्तलिफ है, तीन जो मुहद्दिसीन बयान करते हैं ना नफ्स को कुचलने की, एक नींद कम हो और रात को बंदा उठे तहज्जुद के लिए, ये नफ्स को कुचलता है। एक बंदा गर्मी की शिद्दत और हिद्दत में रोजा रखता रहे, नफ्स कंट्रोल में आ जाता है। तीसरी बात जो नफ्स को कंट्रोल करती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सदका करना है। क्यों? अश्शैतानु याइदुकुमुल फक्रा व यअमुरुकुम बिल फहशा। जब आप 1 रुपया खर्च करने लगते हैं, 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, तो शैतान आपसे वादे करने लगता है, आपको आके कहने लगता है ओ बच्चों की फीस, वो बिजली का बिल, वो सुई गैस की का बिल, वो राशन वालों के पैसे, वो जनरल स्टोर वालों के पैसे, वो सब्जी वालों के पैसे, वो दूध वालों के पैसे। अश्शैतानु याइदुकुमुल फक्र व यअमुरुकुम बिल फहशा। हत्ता कि अल्लाह ताला ने यह भी कह दिया जो इन्फाक़ फी सबीलिल्लाह नहीं करता, शैतान के इस वसवसे में आता है, गोया वो मुनकर के रास्ते पे चल पड़ता है। यानी शैतान तुमसे फक्र व फाके का वादा करता है और तुम्हें बुराई का हुक्म देता है। गोया इन्फाक़ फी सबीलिल्लाह ना करना बुरा रास्ता है, तुम्हें बुराई का हुक्म देता है। वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिन्हु, और अल्लाह तुमसे किस चीज का वादा करता है? अश्शैतानु याइदुकुमुल फक्र, शैतान तुमसे फक्र व फाके का वादा कर रहा है, और अल्लाह कह रहा है कि मैं तुमसे वादा करता हूं मगफिरत का और फजल का। अब बताओ किसका वादा सच्चा है और किसका वादा झूठा है? अल्लाह के ऊपर एतमाद और यकीन नहीं है, एक को 700 करके लुटाएगा। ऐसी तिजारत जिसमें कोई हसारा नहीं होगा, ऐसा अमल जिसका बदला सिर्फ मगफिरत ही मगफिरत होगी। और आपको शैतान ने जो फक्र फाका का धोखा दे दिया, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह कसम ना भी खाए, अल्लाह कसम ना भी खाए, इन दो हस्तियों की बात से ज्यादा सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात भी किसी की हो सकती है क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा पक्की बात भी किसी की हो सकती है? अल्लाह मगफिरत का वादा कर रहा है, अल्लाह कह रहा है माल दो पाक कर दूंगा, अल्लाह कह रहा है माल दो गुनाहों को खत्म कर दूंगा। वजह क्या है? शैतान के वसवसे हैं। शैतान इंसान को अजीबो गरीब तरीके से इस नेकी से रोकता है। वजह क्या है? आप सिर्फ इस हदीस के ऊपर गौर करें। नमाज के अंदर एक शैतान मुख्तस है जो इंसान को वसवसे डालता है। मुख्तलिफ बुराइयों के लिए मुख्तलिफ शयातीन मुख्तस हैं, लेकिन सदका इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है कि सिर्फ बंदा मोमिन जब जेब से 1 रुपया, 10 रुपए की बात नहीं, 100 रुपए की, 1000 लाख नहीं, 1 रुपया भी निकालता है, यानी कम तर चीज का भी सदका करने के लिए जेब में हाथ डालता है, तो उसके मुकाबले में एक शैतान नहीं आता। उसको गुमराह करने के लिए 2 नहीं आते, 10 नहीं आते, 20 नहीं आते। हदीस के अल्फाज हैं कि 70 शयातीन बैक वक्त उसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। और 70 शयातीन जब हमलावर हो तो 70 सोचे तो पैदा होंगी ना, मैंने फलां प्लाट लिया हुआ है, मैंने फलां की पेमेंट करनी है, मैंने फलां बिल देना है। 70 शयातीन बैक वक्त हमला करते हैं और उसको रोकते हैं। वजह क्या है? क्योंकि उनको पता है ये 1 रुपया अजरो सवाब में इतना भारी है कि हो सकता है कल क़यामत के दिन यही 1 रुपया जन्नत में दाखिले का सबब बन जाए। 70 शयातीन हमला कर रहे हैं। और हदीस के जो अगले अल्फाज हैं वो भी अजीब हैं। जब वो बंदा निकाल के खर्च कर देता है तो उन 70 के 70 शयातीन के जबड़ों को तोड़ देता है। वो नाकाम और नामुराद होके चले जाते